आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जण माजरा के घर के टिकाणियां ते ईडी की रेड जारी। घर तो लैके फैक्ट्री तक छापा, दस्तावेज खंगाल रही है ईडी। अमृतसर दे विच निहंगा ने नौजवान का किता कतल। तंबाकू नूं लैके हुई सी लड़ाई, तेजधार हथियारां दे नाल किता कतल। हुण तक 2 की गिरफ्तारी। हरियाणा के आदमपुर जिमनी चोण नूं लैके आम आदमी पार्टी ने लगाई पूरी ताकत। केजरीवाल ते भगवंत मान ने कढ़ी तिरंगा यात्रा। बोले असीं करदे हां विकास की सियासत, दे के देखो एक मौका। सरहद ते नजायज माइनिंग मामले दे विच हाई कोर्ट दे विच फौज ने दाखिल किया जवाब। कहा माइनिंग की वजह दे नाल बंकरां नूं पहुंच रहे नुकसान। लगातार धस रहे ने फौज दे बंकर। फिरोजपुर दे विच जमीनी विवाद दे विच चली गोली, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर जख्मी। रिटायर्ड फौजी दे उत्ते फायरिंग दे इल्जाम। नरमे ते गुलाबी सुंडी दे हमले तो परेशान काश्तकार। तलवंडी साबो दे किसान ने नरमे दे उत्ते चलाया ट्रैक्टर, 24 एकड़ तो वध फसल की नष्ट। रोहतक दे विच सरकारी कागजां दे विच मृतक घोषित होने करके 102 साल के बजुर्ग ने कढ़ी बरात। कई महीनों तो पेंशन के लिए कढ़ रहा सी सरकारी दफ्तरां दे चक्कर। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दी शुरुआत अज असीं करन जा रहे हां। सब तो पहला जिक्र पंजाब पुलिस नूं मिली वड्डी कामयाबी दा। पंजाब पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। करनाल दे विच आईईडी केस दा मास्टरमाइंड नछत्तर सिंह काबू कर लिया गया है और मुलजम नछत्तर सिंह दे कोलों 1.5 किलो के करीब आरडीएक्स भी बरामद किया गया। बड़ी खबर अज दे दिन दी। लखबीर लंडा ते रिंदा ने ही यह पूरी साजिश रची सी। काबिले गौर है कि आजादी दिहाड़े तो कुछ घंटियां पहला या एक डेढ़ दिन पहला करनाल तो यह बरामदगी हुंदी है जिस दे विच आरडीएक्स बरामद किया गया सी और उसके तार सीधे जुड़ते सी दहशतगर्दां दे नाल। और यह भी तथ्य निकल के उस समय सामने आए सन कि आजादी दिहाड़े के उत्ते यानी 15 अगस्त कोई बड़ी घटना नूं अंजाम देने की फिराक दे विच दहशतगर्द सी तां निशानदेही दे उत्ते ही वो बरामदगी की गई सी। ते हुण नछत्तर सिंह मास्टरमाइंड जो इसका पूरा सी उसनूं भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। यह भी तुहानूं दस दईए कि उसदे कोलों भी आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। करीब 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। बहुत बड़ी मात्रा होंदी है 1.5 किलो आरडीएक्स की भी। तो इन्हां दे मनसूबे तो बहुत खतरनाक नजर आउंदे ने, पर कि वाकई ही आजादी दिहाड़े नूं टारगेट किया जा रहा सी या फिर किसी होर वड्डी साजिश नूं अंजाम देने की फिराक दे विच सी। नछत्तर सिंह काबू कर लिया गया और एक बड़ी खबर है कि एक बड़ी कामयाबी के तौर के उत्ते भी इसनूं देखा जा रहा है। सदा रुक करते मनोज राठी साडे सहयोगी साडे नाल ने। मनोज, जानना चाहांगे नछत्तर की गिरफ्तारी कित्थों हुई है, कि कुछ बरामद होया है, पुलिस कितनी बड़ी कामयाबी इसनूं मन रही है? बिल्कुल गौरव, जिदा तुसीं भी जिक्र किया कि बड़ी कामयाबी जरूर है इहदे विच, क्योंकि ये सारी जी करनाल च जिहड़ा आईडी मामला सामने आया सीगा कि 15 अगस्त नूं एक दहशत जिहड़ा पंजाब के नाल हरियाणा च भी एक दहशत जिहड़ी है वो फैलाने की पूरी साजिश थी। इहदे विच बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। नछत्तर सिंह जिहड़ा गया, हालांकि इहदे कोलों हुण 1.5 किलो आरडीएक्स भी मिलिया है, पिस्टल जिहड़ी है वो मिली है, जिंदा कारतूस जिहड़े हैगे रिकवर होए हैं ते नाल दे नाल इहदे कोलों पुछगिछ च बड़े खुलासे होए हैं। सब तो बड़ा खुलासा जिहड़ा हुण तक दा सब तो बड़ा खुलासा रिंदा दे नाल कनाडा च बैठ के जिहड़ा लखबीर सिंह लंडा वो इस सारी साजिश के मास्टरमाइंड ने। सारी साजिश दहशत फैलाने की कोशिश जिहड़े भी, क्योंकि लगातार जिहड़ी आपां गल करिए शाहबाद की असीं गल कर ली या फिर करनाल च जिहड़ा आईडी मामला सामने आया सीगा, उस वेले भी जब एक गिरफ्तारी हुई थी जिहड़े भी उस वेले जिहड़े इनोवा गड्डी सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि आतंकी रिंदा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ कि नछत्तर सिंह इस पूरे मास्टरमाइंड यानी कि आतंकी रिंदा नाल गल करन वाला, लखबीर सिंह लंडा नाल गल करन वाला ये नछत्तर सिंह ही सीगा जो कि आगे सारी जिहड़ी हैगी वो पूरी जिहड़ा अरेंजमेंट कर रहा सीगा। पूरा जिहड़ा हैगा जिहड़े भी उत्थे पहुंचे सीगे बंदे लैके जिहड़ा आईडी लैके पहुंचे सीगे उन्हां नूं सारी जिहड़ी हैगी वो गाइडेंस दे रहा सीगा, उन्हां नूं ऑर्डर दे रहा सीगा कि तुसीं इत्थे करना है, तुसीं इत्थे जाना है, तुसीं इहनूं सप्लाई करना है। इस तरह की चीज़ां नूं लैके उन्हां दी पुछगिछ होई। उन्हां दी पुछगिछ होण तो बाद ये सारे जिहड़े हैगे बड़े टैक्नीकल हिसाब दे नाल नछत्तर सिंह दे जिहड़े हैगे उहनूं काबू कीता है। ते इह भी तुहानूं पुलिस सोर्स जिहड़ी सानूं जानकारी दे रहे हैं कि हुण जिहड़ी बरामदगी होई है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ 1.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਗਲਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨੀ ਖੇਡ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੁਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੜਕਸਾਰ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨੀ ਲੈਫਟੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਡ ਵਰਡ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਦਾ, ਕੋਡ ਵਰਡ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ क्रिएट हुई तो फिर लेफ्टी डर गया। फायरिंग हुई, काफ़ी वहाँ पैनिक मैली हुई और इनकी आपस में थोड़ी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुई, तो इस कन्फ्यूजन में ये डर गया और ये अंदर कोर्ट में भाग गया।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। 2 मॉड्यूल जो कि कंबाइन किए गए थे, एक हरियाणा मॉड्यूल और एक पंजाब मॉड्यूल, उनको पकड़ा गया। जब इन्होंने कोर्ट में जाके पहले उसको सिग्नल किया, जानकारी हुई कि ऐसा कुछ होने वाला है। ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਰਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ। पर नवे शूटर कच्चे सी ते प्लान फेल हो गया। जिस आदमी ने वेपन्स मुहैया करवाए, जिसको अजय मेंटल के नाम से बोलते हैं, उसको भी पकड़ लिया गया है। वेपन भी रिकवर कर लिए गए हैं। 25 अगस्त को पहले इनको वेपन मिले थे। वारदात से सिर्फ 4 दिन पहले वेपन मिले, 2 दिन बाद बाइक छीन लिए, 1 दिन पहले बद्दी पहुंच गए, 29 को वारदात कर दी। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਠੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਕਾਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਖੈਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਈ ਨੋਟ ਸੀ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪਊਗਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਦਿਓ। ਦਿੰਦਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਹਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਲੱਗਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਕਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਬੰਦ। 20 ਆਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ। ਬੁਲਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ?
ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ? 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? जी बिल्कुल गौरव, मैं तुहानू दस देना चाहना कि ये वीडियो है बीते दिन की हैगी और बीते दिन लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल की वीडियो हैगी है और ये वीडियो उस वेले एक मरीज वालों बनाई गई। एक जो एक मरीज नू जबरदस्ती पहले अपनी वर्दी का रोब जमाते हुए एक ASI वालों ये कहा गया कि उसनू लुधियाना स्टेशन तक उन्हें छड़ के आवे तो उसने मना किया तो मना करने तो बाद फिर उस दे उत्ते वर्दी का रोब जमान लग गया, जिस दे विच इस दूजे पासे जिसले ये सारा वाकया हो रहा उसले पुलिस मुलाजम नशा भी किया होया सी और नशे दे विच धुन सीगा ते इस करके भी उसनू इस चीज़ का लिहाज नहीं रहा और इस चीज़ पता नहीं लग्या कि वो किस तरीके नाल एक आम सिविलियन बंदे नाल गल कर रहा है। तो इस चीज़ नूं लैके ये तमाम जिहड़ी तस्वीरां निकल के सामने आई हैं और ये वीडियो जिहड़ी बनाई गई है एक मरीज वाल पक्षों बनाई गई जिहड़ा कि खुद सिविल हॉस्पिटल दे विच इलाज कराने वास्ते पहुंचा सीगा और जिहड़ा ASI सीगा ये भी कि जिहड़े किसी केस दे रिगार्डिंग सिविल हॉस्पिटल जिहड़ी है उस दे पहुंचा सीगा ते उत्थे रिपोर्ट लैने वास्ते पहुंचा सीगा, जिस वेले इसने नशा किया। नशा करने तो बाद जो वापस जाने वास्ते एक मरीज को इसने धक्केशाही की, उस वेले उसनू जबरदस्ती उसनू कहा गया कि मैनू छड्ड गया था, उस वेले वीडियो निकल के सामने आई है। जी गौरव, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਝੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ। ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁਣ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਧਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰ ਧਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੈਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। BSF ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਇਲ ਤੋਂ, ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਕਲੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ISI ਮਾਰਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੈਪ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ISI ਮਾਰਕਾ ਪੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਪਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ISI ਮਾਰਕਾ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ISI ਮਾਰਕਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਲਾ ਹੈ।